I'm very, very thankful to all people who attended this function today, taking your all programs aside and given preference to attend this program, sir. I'm very, very thankful to you. I'm Srinivasa Rao Jalakam. Basically, I was a bank official, retired. I worked in Tamil Nadu about 20 years and took retirement and been to my place. But I like Tamil Nadu totally, a very, very cultural and traditional place where I like this place in such a way. I want to do some anything I like to do here only. That's why I taken a decision to produce a movie that to a rural folk subject. Like that, we selected this movie, and with the help of my son, Mr. Venkat Rahul, who is also basically a film personality, and his technical teams totally supported him, and they have decided to go for a Tamil movie, rural based movie. Accordingly, I also supported to go ahead for this movie. Actually, you know, I have seen already. We took so many, pains to complete the movie with the help of first foremost. I have to very much thankful to my co-producer, Mr. Ganapati Reddy Garu, Arunasri Entertainments. He is a very important and a familiar producer in Telugu industry. And so when I requested another close friend, he is my most related, Mr. Lakshman Garu. He is also related to, connected to the film industry. So through him, I got an opportunity to meet Ganapati Reddy Garu, and they all, first and foremost, they have given an opportunity to go ahead, basing on the content they have liked, and we will develop this and produce a Tamil movie basically first. So accordingly, this has been started, and being all the technicians who are all very close to my son, they are all here only. So all put together, they have formed this particular project, and almost we have completed, and we have come to this level with all their cooperation. Mr. Sachin and Aravind Menon, who are all very much, developed the subject by way of giving their technical know-how. So accordingly, this was been created, this movie. And I am also very much thankful to Mr. Sujit Sarang, DOP, and Srijit Sarang, editor and colorist, and other technical people also. And foremost, I very much thankful to the director, Mr. Pepin George, who is just seems to be very, very young, but he is having so much of thoughts in his mind about the film making and all, selecting the subjects, contents, etc. And he has proved, I believe, through this movie. And many, many appreciations have come through your, the technical, what we call news journalists and all. They have given very much appreciation and all. Anyhow, I am very much thankful to all people, sir. We, though struggled, but we have achieved my goal to produce a rural-based movie to give the Tamil audience. This is the story. I don't want to go for commercial and fashioned cinema. That's why we have taken this subject, though it is very risky in developing and promoting and to take this to this level. Somehow, with all
grace of God, we come to this level and we have presented to, as per my desire, to the Tamil audience. And one more thing, with regards to artist selections, artist performances, you know, hero, Mr. NP, he is the main, artist side, and still more main artist is for this movie, Rupa Kodala. She performed excellent performance as the lead role, and given such a performance to the audience, never we can forget. And I am very much thankful to Rupa also. And also mother character Geeta madam, she has given excellent performance for this particular movie, and I especially thankful to her, like that. And other artists, Harita and Ramaswamy and Raju Swami sir, like that. We all, of course, excuse me for giving you names and all related. So I am thankful to all artisans, technicians who have supported this project. At the same time, I must express my gratitude most heartily to the main press, media. They have taken us to this level. Without their support, we cannot even run the show. So they have taken to the people, they have taken to the, audience, and they have taken this project to this level, and I expect still more. I request all news media people, so support this small movie. It is a very, very small movie. Though it is small movie, it gives a very good message regarding the women aspect, as well as the the other ingredients in the movie. So I request all people, all audience, works of audience, see the movie again and again in the theaters only, and support such small movies, so that we can go ahead with your support, with your this one. We can move another and another projects in future also. With this, I am very much thankful again and again to the media people and press people also. I can expect your full support in this aspect. Thank you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த யமகாதகி திரைப்படத்தின் இயக்குனர் பெப்பின் ஜார்ஜ் அவர்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவரோட முதல் படம் இது, அவருக்கு கண்டிப்பாக இந்த 3வது நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த படத்தில் பணியாற்றி இருக்கிற நடிகர்கள், நடிகைகள், டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்குமே, இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த படம் இந்த 3 நாள்லேயே ரொம்ப பெரிய திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் அளிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் மீடியா ப்ளஸ் நீங்கள் தான். இந்த படம் இப்போ அடைஞ்சிருக்கிற இந்த உயரம் எங்களுக்கு கம்மியாக தான் தோணுது. ஏன்னா அந்த படம் இன்னும் பெரிய உயரங்களை தாண்டக்கூடிய தகுதி உடைய ஒரு நல்ல திரைக்கதை உள்ள திரைப்படம் இது. இந்த படத்தை மேலும் பெரிய உயரத்தை அடைய வைக்கணும்னா அது ரசிகர்கள்ட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நீங்கள் தான் இன்னும் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். அதனால் ப்ரெஸ், மீடியா 2 பேரும் கேட்டுக்கிறேன், எங்களுக்கு இன்னும் உதவி செஞ்சு இந்த படத்தை பெரிய உயரத்தை அடையிறக்கும், பெரிய வெற்றிகளை அடையிறக்கும் நீங்கள் உறுதுணையாகவும் ஆதரவாகவும் நிற்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இந்த படத்தில் பணியாற்றிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். யமகாதகி என்கிற இந்த ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளர், மிக சிறப்பாக ஒளிப்பதிவு படத்தொகுப்பு செய்த சாரன் சகோதரர்கள், இந்த படத்தை அற்புதமாக இயக்கிய அருமை நண்பர் பிப்பின், இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிற நடிகர் நடிகைகள், குறிப்பாக கதாநாயகி, கதையின் நாயகன் நரேந்திர பிரசாத், துணை கதாபாத்திரமாக மிக அற்புதமாக நடிப்பை வழங்கிய தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அனைவருக்கும் நன்றி. முதல்ல இப்படி ஒரு கதை பிடிச்சிருக்கணும்னு பெப்பின் என்கிட்ட சொன்னப்போ,
யார் கதாநாயகன் என்ன பண்ணுறாங்க படத்தில் இல்லை கதாநாயகன் இல்லைண்ணே, இது பெண் மேல் கதை சுமந்து செல்கிற ஒரு கதை. சரி, கதாநாயகி என்னவா வராங்க படத்தில்? பொணமாக வராங்க. இப்படி தான் சொன்னாப்புல முதல்ல. பொணமாக கதாநாயகி வச்சுட்டு அதில் என்ன பெப்பின் பண்ண போகிறோம் நம்ம பண்ணலானே அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த முழு கதையை சொல்லி இதற்காக நிறைய உழைத்து மிக அற்புதமான ஒரு திரைக்கதையை உருவாக்கிய அருமை நண்பர் பெப்பின் இன்னும் மிகுந்த உயரங்களுக்கு செல்லவும் பெப்பினோடு இணை நின்று இன்று வரை துணை நின்று கொண்டிருக்கிற இணை துணை இயக்குனர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. நன்றி சார். Thank you, press and the media, and thank you everyone who showed love to the film and appreciated the film. Everyone, the technicians and all the wonderful cast. It means a lot to us. And Rahul, I know how much you struggled in this film. I'm very happy for you. And Pepin, you're one of the most brilliant directors I've worked with, and let's do more crazy films. Yeah, thank you. Thank you to online and digital media for supporting. Thank you everyone for coming here and supporting us throughout our journey. Big shout out to the man of the hour, Pepin, for bringing out such a sensitive subject in a very thoughtful way. And thank you, Rahul, for being Pepin's left, center, right, and supporting him throughout this journey. And other people I'd like to thank is Sachin, my sound designer, who's always behind me to create the best sounds. Jason, my music director, who has performed very well in terms of bringing out very soulful music. Srijit Sarang for his seamless editing, and Sujit for bringing out such beautiful visuals. Also, big shout out to the performers in this movie because without them, this movie is nowhere. The Rupa especially, the way she's performed, even as a body, even as a dead body, the way she's performed is crazy. And anyways, thank you everyone, and please support us throughout this journey and keep helping us and help us to get this movie out there to everyone. Thank you. பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு அன்பும் வணக்கமும். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமகாதகி இஸ் அ வெரி பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். இன்னொரு ஃபிலிம்னு இல்லாமல் திஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அஸ். அண்ட் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு மை director Pepin George Jaiseelan for trusting me and giving me the freedom to enact Prema. It is definitely one very special character. And ஒரு சீனில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அரவுண்ட் 200+ people, including our cast and crew. Everybody just went in one total silence. படம் பார்த்தவங்க you'd have seen. So again, my sincere thanks to my DP Sujit Sarang, editor Srijit Sarang, and my music director Jason, and my producer Srinivas Rao sir, EP Venkat Rahul, and my co-artists Subhash Ramasamy, Geeta, NP, Narendra Prasad, Rupa, and there are Raju sir, of course. There are few more jewels, I could say, எங்களோட ஃபிலிமில். மெலடி, பூஜா, இசபெல்லா, பிரதீப், ஜெயசந்த், முருகனண்ணா, விஜயகுமார் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர், ஜெயலக்ஷ்மி, லேட் ஜெயலக்ஷ்மி அம்மா, and Raghav, Porkodi. There are 36 main characters in our film, and for a debut director Pepin to handle such a lot of a big load wasn't an easy thing, and you have done a great job, Pepin. Thank you. Yeah. And again, thank you so much. உங்க எல்லாருக்கும் நிறைய பாராட்டுக்கள் வந்துட்டு இருக்கு. And எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you. Thank you.
அக்கா ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன்க்கா. நீங்கள் என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்ற ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். யூடியூப் வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் உங்களோட, அதனால சொல்கிறேன். ரொம்ப அழகாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க. நிறைய டேரக்டர்ஸோட ஃபேன்ஸாக கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு. கவிதா அக்கா, டிடி அக்கா, ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு கையெழுத்து கொடுத்துருவோம். நன்றி. எல்லா நிகழ்ச்சியும் ரொம்ப சிறப்பாக போர் அடிக்காமல் கொண்டு போகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நன்றி உங்கள்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கிறக்கா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மேடையில் இருக்கிற நல்ல மனிதர்கள் அனைவருக்கும், மேடையில் இடம் இல்லாதால கீழே இருக்கிற நல்ல மனிதர்கள் அனைவருக்குமே நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்ததுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வெங்கட் சார்ட்டு வந்து ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஏன்னா படம் ஆரம்பித்ததெல்லாம் ஓகே, பட் அந்த டைமில் எனக்கு வந்து ரூமில் தங்க கூட பணம் இல்லை என்கிட்ட. அந்த கொரோனா டைம்லாம் முடிஞ்சு ஆரம்பித்தோம் அந்த இதில். அப்போது அந்த ஆஃபீஸ்லாம் வந்து தங்கிக்கோன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி இடம் கொடுத்தாரு அவர் தான். ஸோ அது இல்லைனா என்னால் இங்கே தொடர்ந்து மற்ற ஆடிஷன்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ படம் முடிஞ்சதுக்கு கூட எனக்கு அந்த இதில் ஆஃபீஸ் தங்கிக்கோன்னு சொல்லி இடம் கொடுத்தாரு. ஸோ பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வெங்கட் சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்டு பெப்பின் ரொம்ப வருஷம் நண்பர்கள், நிறைய படம் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் வச்சுருக்கோம். பட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் டவுட்டில் இருந்தார். பட் நாங்கள் எப்படி இருந்தாலும் படம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோங்கிறது ரொம்ப உறுதியாக இருந்தோம். ஆனால் ரெஜின் ரோஸ்னு ஒரு கேஸ்டிங் டைரக்டர் வந்து எல்லாத்தையும் பற்றி யாராருக்கு என்னென்ன ரோல் கொடுக்கலாங்கும் போது அவர் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார். அண்ட் பெப்பின் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ரிஹர்சல்லாம் ப்ராப்பராக போயிட்டு அதை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பெப்பின் எனக்கு கொடுத்த இடம் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா இன்றைக்கு வரையும் நாங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அவர் அடுத்த படம் ஒரு முக்கியமான படம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல, அதை கூட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் அவர் எனக்கு கொடுக்குற ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடமா இருக்குது. ஸோ இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் வந்து சினிமா விட்டு போகாமல் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் பெப்பின் ராஜேந்திரன் ஐயா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ இது நான் வந்து சும்மா சினிமா இல்லாமல் ரொம்ப பர்சனலாக ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு மேடை, அதனால் என்ன பேசணும்னு தெரியல, ப்ரிப்பேர்டாக வரலனா. அண்டு சுஜித் ப்ரோ, ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. சுஜித் ப்ரோ வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அண்ணன் மாதிரி. நான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எனக்கு சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நான் செலிப்ரிட்டியாக தான் பார்த்தேன். சுஜித் அண்ணா பார்த்தோன்னே அவர் டியர் காம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு, பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு, நம்மகிட்டலாம் பேசக்கூட மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் எங்களை மாதிரி பசங்களுக்கு கேமரா பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் எங்கள்கிட்ட குழந்த மாதிரி கூப்பிட்டு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம், அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி ஆகிட்டோம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு. ஸ்பாட்டில் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணணும், சுச்சுவேஷன்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், மழை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு. சுஜித் அண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஆமாம், ஸ்ரீஜித் சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நிறைய தடவை ஆஃபீஸ் வந்திருக்கேன், நீங்களும் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க. ஏதாச்சும் முட்டாள்தனமாக எடிட்டிங் போயிட்டு இருக்கும்போது கேள்வி கேட்டிருக்கேன், குழந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாரு எனக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மாதிரி கதைகளை தமிழ் சினிமாக்களை கொண்டு வரணும், இந்த நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண இருக்கோங்கிறத சொன்னது ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் ப்ரோ. ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்து நம்மளாம் சேர்ந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும். தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் சேர்ந்து இருங்க எனக்காக. சந்தோஷமாக நீங்கள் எங்களை மாதிரி அவங்களெலாம் கூட்டு போகணும் கைப்பிடிச்சி, அது கேட்டுக்கிறேன். அண்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே ராஜேந்திரன் சார், ரூபா, ராஜு சார், கீதா, ஹரிதா அண்டு மிடில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க. எல்லா பேரையும் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், மன்னிக்கணும். எனக்கு ஒரே சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, படத்தை கஷ்டப்பட்டு எடுத்து முடிக்கிறது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்றது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு தேட்டரு, அது அப்புறம் மக்களை கொண்டு வரதுன்னு இவ்வளோ நிறைய ஸ்டேஜை கடந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகணும், இன்னும் கொஞ்சம் சரியாகணும். அதுக்கு எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, நான் புதுசு. பெரியவங்க நீங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும், இதை பார்க்குற பெரியவங்க நீங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும். அண்டு இந்த படம் ரொம்ப அழகாக எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை எல்லா வகையிலையும் முயற்சி பண்ணி தேட்டருக்கு கொண்டு வந்தோம். அண்ட் இதை ரொம்ப ஜென்யூனாக ரொம்ப அழகாக மக்கள் இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் பேச போகிறாங்க, தேட்டருக்கு நிறைய பேர் வர போகிறாங்கன்னா அதை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம், ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட், அவ்வளோதான். இப்போ எங்கள் படத்தில் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் சச்சின் சார், அரவிந்த் ப்ரோ, வாட் அ ஜாப் ப்ரோ. ரொம்ப ஃபேன் உங்களோட எல்லா விஷயங்களுக்கும், ஒர்க்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேன் தான். இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்க, சுஜித் ப்ரோ, ஸ்ரீஜித் ப்ரோ, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக இருக்கிற சச்சின் ப்ரோ, இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து இறங்கி இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸும் இறங்கி வரணும்னு நான் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஏன்னா எல்லா கிரெடிட்டும் டேரக்டர்ஸ் தான் போகணும். டேரக்டர் தான் எல்லாமே, அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் தான் எல்லாமே. இப்போ டேரக்டர்ஸ்க்கான அங்கீகாரம் நிறைய கிடைக்குது நான் நம்புறேன். சோஷியல் மீடியா அண்ட் யூடியூப் அது இது நிறைய ஆனதுக்கு பிறகு அவங்க இறங்கி வந்து கொஞ்சம் நடுத்தரத்தில் இருக்கிற நடுத்தர நடிகராக இருக்கிறவங்க, வளர்ந்து வர நடிகர்கள், சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் மாதிரி சில படங்களை அவங்க வந்து பண்ணும்போது
அது நிறைய இடத்துக்கு போய் சேரும், நிறைய மார்க்கெட் டெவலப் ஆகும்னு தோணுது. ஏன்னா இங்கே கண்டென்ட்டாக ஒரு பக்கம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே வியாபாரமாக அதே சரிசமமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கண்டென்ட் நல்ல படம் பண்ண வந்துருக்கோம், சினிமாவில் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வியாபாரங்கிற விஷயம் வந்து அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் நினச்சா அதை மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல்னு தெரியாது, எனக்கு தோணுச்சு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ், கோ டேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் ஸ்பாட்டில் எங்களை பார்த்துக்கிட்டது, நீங்கள் பண்ண உழைப்பு மிகப்பெரிய விஷயம். நானும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள். ஏன்னா இந்த படம் ஒரு சின்னதாக நாங்கள் ஆரம்பித்து அது வந்து இந்த லெவலுக்கு பேர் வாங்கி யுனானிமஸாக பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் நீங்கள் தான். பிகாஸ் உங்கள் ப்ரெஷ் ஷோவில் இருந்து தான் வந்து இது வந்து மக்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக நல்ல ரிவ்யூஸோட ரீச் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல படம் வந்திருக்கு அப்படின்னு மக்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு பெரிய பெரிய கோடானு கோடி தேங்க்ஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புளுக்கு. யமகாதகி பற்றி சொல்லணும்னா என்கிட்ட 2 கேள்விகள் எப்போவுமே என்னோட சர்க்கிளில் கேட்பாங்க. ஏன் சின்ன படம் பண்ணுற, பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டு அப்புறம் எதுக்கு புதுமுகங்களை வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விகள் வரும். என்னை பொறுத்த முடியும் படங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான். அது சின்னதோ பெருசோ பட்ஜெட் எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு சினிமா வந்து எனக்கு வந்து மோர் தென் மணி மேக்கிங் எனக்கு. ஏன்னா நான் வந்து எந்த ஒரு படம் பார்த்தாலும் எனக்கு அது ஒரு சின்ன டேக்அவே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன். அஃப்கோர்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. பட் அந்த என்டர்டெய்னிங்கும் தாண்டி அதில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன டேக்அவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். துருவங்கள் 16 பண்ணியிருக்கேன், முதல் நீ முடிவும் நீ, கணம், பிளடி பகர், கடைசியாக பண்ணது பிளடி பகர். இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், நம்ம ஒரு டேக்அவே இருக்கும். துருவங்கள் 16 பார்த்தீங்கன்னா கர்மா ஒரு பூமராங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். என்ன நம்ம பண்ணுறோமோ அது திரும்ப நமக்கு வரும் அப்படின்னு. முதல் நீ முடிவும் நீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சான்ஸ், லைஃப்பில் ஒரு சான்ஸ் தான் வரும், அதை வந்து பக்காவை யூஸ் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சான்ஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நொடியை நல்லா வாழு, அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே தானாக வரும், முடிஞ்சதை பற்றியும் நடக்க போகிறத பற்றி யோசிக்காது. பிளடி பகர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே உண்மையான பிச்சைக்காரையாது, சின்னவனா, நம்ம வந்து காசு இருக்கிறவனா காசு இல்லாதவனா அப்படின்றது மாதிரி. ஸோ யமகாதகி வந்து எனக்கு வந்து பெப்பின் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் பழக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 படம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது அப்போவே. ஸோ நான் ஆரம்பித்த டைமில் அதுக்கப்புறம் வரும் நடக்கும், இப்போ ஷூட்டிங் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு 2 ப்ராஜெக்ட் தள்ளி போச்சு. இந்த லைன் வந்து எனக்கு சொன்ன போது ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. இதில் ஒரு சின்ன சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ரீச்சியாக சொல்லாமல் ஒரு அண்டர்லைங் லேயரில் வந்து இதை வந்து பல விஷயங்கள் இன்டெப்த்தாக நம்ம சொல்லிட்டு போகலான்னு எனக்கு இது தோணுச்சு. ஸோ அப்போ தான் நான் ராகுல் சார் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 15 வருஷமாக பழகம், என் சீனியர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில். ஸோ என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து சினிமாவுக்கு நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நாளைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் பண்ணையாரும் 10 நிமிஷம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன். அதை பார்த்துட்டு என்னை வந்து கூப்பிட்டாரு, இந்த மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு. ஸோ என்னை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ணது வந்து ராகுல் சார் தான். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட ஹீரோ அவர். ஸோ அப்போ இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, ராகுல் சாரோட அப்பா, ராகுல் சாரோட அம்மா, அக்கா, மாமா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. எனக்கு இன்னொரு பிரதர் அவர், ஆக்சுவலி என்னோட அண்ணா ஸ்ரீஜித் சார் அங்கே எடிட்டர் இந்த படத்தோடு. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் ராகுல் சார், அவருக்கும் நான் சப்போர்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் எப்பவுமே நிறைய படங்கள் பற்றி பேசுவோம், சின்னதாக ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அழகாக, நம்ம வந்து கண்டென்ட்டும் சரி என்டர்டெய்னிங்காக ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைன் வந்தபோது நான் வந்து அவர்கிட்ட நான் பேசுகிறேன், இந்த மாதிரி நம்ம அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தோம். அப்படி ஆரம்பித்து இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு வந்திருக்கு. அதுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் வந்து இந்த படம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து இவ்வளோ யுனானிமஸாக ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து லக்ஷ்மண் சார் அண்ட் கணபதி ரெட்டி சார். இவங்க 2 பேர் தான் இதை வந்து பயங்கரம் படம் பார்த்ததுலேருந்து நிறைய பேர் நம்பலை, பட் இவங்க 2 பேர் தான் இதை பார்த்துட்டு நம்பி இதை வந்து தியேட்டர் கொண்டு போகலான்னு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க. யஷ்வா பிக்சர்ஸ் அதே போல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டீமு, அவங்களுக்கும் பெரிய ஒரு சப்போர்ட், அவங்க தான் தியேட்டர் கொண்டு போனாங்க. அப்புறம் வந்து டீம் எய்ம் சதீஷ் அண்ட் சிவா, அவங்களும் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எங்களை வந்து பயங்கரமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் யமகாதகி வந்து சரி நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம், இனி இது என்ன பண்ணுவோம், இது எங்கே போய் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூரில் போய் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ அழகாக சின்னதாக பண்ணும். அப்போ ஒரு ரியல் வீடு இருந்தால் நல்லா இருக்கும், செட்டில் போகலாமா, இல்லை இங்கே சென்னையில் ஷூட் பண்ணலாமா, இல்லை சிறுவாபுரி அந்த ஏரியாவில் வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கு அங்கெல்லாம் பண்ணலாமான்னு பெப்பின் தான் சொன்னார். தஞ்சாவூர் சொந்த ஊருக்கே போகலாம், அங்கே போய் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் பார்த்தோன்னா ஒரு வீடு பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஒரு இடம் பிடிச்சதுன்னா அதில் ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு பயங்கரமான பிலீஃப். அது நான் வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இது எதுவுமே நீங்கள் வந்து பெயிண்டிங் எதுவுமே டச் பண்ண வேணாம், இது அப்படியே ஷூட் பண்ணுவோம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் நீங்கள் செட் பண்ணுங்க, மற்ற எல்லாமே செட் பண்ணுன்னு சொல்லி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யார் டெக்னீஷியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோட அண்ணா ஸ்ரீஜித் வந்து எடிட்டர் அண்ட் கலர்ஸ். ஆப்வியஸ்லி அவரோட ஒர்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுது. முன்னாடி 4th நாள் ரீசெண்டாக அவர் தான் பண்ணார்.
சவுண்ட் டிசைன் வந்து சச்சின் அண்ட் அரவிந்த் இவங்க 2 பேரும் எனக்கு பல வருஷமா பழக்கம். நாங்கள் எல்லாம் ஒன்னா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் டாக்ஸிவாலா, அதுக்கப்புறம் டியர் காம்ரேட், அதுக்கப்புறம் இந்த D16 இது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க. அவங்க கூட ஒரு பெரிய டிராவல் அது. ஸோ அவங்க நான் அவங்க கிட்ட சொல்லவே தேவையில்லை, அவங்க இமிடியேட்டா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சோம். அதே போல இதுல படத்துல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இன்டர்வல் பிளாக்கும் சரி, அந்த எந்திரிச்சு உட்கார்றது ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது முரளி மாஸ்டர் அப்படின்னு ஸ்டன் மாஸ்டர், அவரும் ரொம்ப பழைய ஃப்ரெண்டு நமக்கு. சொன்ன உடனே பேமெண்ட் கூட அவர் கேட்கல, வந்துட்டு அவர் வந்து அவ்வளோ அழகா அந்த சின்ன வீட்டுக்குள்ள எப்படி அது பண்றதுன்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து டைரக்டர் சொல்லிட்டாரு, இப்படி போய் எந்திரிச்சு உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி பண்றது, அப்படி பாடி எந்திரிச்சு உட்காரதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவர் வந்து பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணி அவர் மிரட்டிட்டு போயிட்டாரு. யமகாதிக்கு ஃபேஸ் யார் வேணும் அப்படின்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம். பல பெண்களை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ரூபா வந்து உமாமேஸ்வர உக்ரபசின்னு ஒரு தெலுங்கு படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த படம் பார்த்துருந்தோம். பெப்பின் சொன்னார் இவங்க எப்படி இருக்கணும்னு. எனக்கு பார்த்தோன்னே அவங்களோட, ஏன்னா இந்த படத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பிணமாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் பார்க்கும்போது ஒரு தெய்வீகமாக இருக்கணும். ஏன்னா அது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும். அது ஒரு நீங்கள் பிணமாக பார்த்தா அது பிணம், இல்லை ஒரு அம்மனா பார்த்தா அம்மன், அதே போல ஒரு அந்த லீலாவா பார்த்தா லீலா, அந்த மாதிரி நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கணும். ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் தான். அது ஒரு டைம்ல பார்க்கும்போது பயம் வரணும், ஒரு டைம்ல பார்க்கும்போது வந்து கம்பீரமா இருக்கணும், இன்னொரு டைம்ல பார்க்கும்போது காமா இருக்கணும். ஸோ ரூபா வந்து பேசிக்கலி டான்ஸர், அவங்க குச்சிப்புடி டான்ஸர். ஸோ அவங்கள பார்த்தோன்னே நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம் இது ரூபா பண்ணதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அவங்க இப்போ வந்து பயங்கர யுனானிமஸாக அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் வருது. அது ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் அம்மா கேரக்டர் யார் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், கீதா மேம். இப்போ வந்து நீங்கள் அமரன், லப்பர் பந்துலேருந்து, லவர்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் அம்மா நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தில் பெரிய ஒரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, அவள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில தான் அம்மா வந்து அது முடி சைலண்டாக இருக்கிற அம்மா கடைசியில் ஓப்பனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே அவ்வளோ இதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். பிரில்லியண்டான பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ராஜு சார் வந்து அப்பாவாவே, ஊர் தலைவராகவும் அப்பாவே வாழ்ந்துட்டாரு. அவரும் அமரன்ல நடிச்சிருந்தாரு. இவங்க கிட்ட எல்லாம் என்னன்னா, இந்த பெரியவர்கள் கிட்ட இவங்க இவ்வளவு ஆர்ட்டுக்கு வேண்டி இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணி நிற்கும் போது நமக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் இவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்க முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் இவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது சரி. அதே போல மற்ற கோ ஆக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் போகலாம் அப்படிங்கும்போது சரி, தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய. ஏன்னா பட்ஜெட் சின்ன பட்ஜெட், அதுக்குள்ள நம்ம எப்படி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கும்போது ரெஜின் ரோஸ் அவர் தியேட்டர் அவர் வந்து எங்களுக்கு பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எல்லா அந்த கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. நான் அதனால மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே அட்டகாசமான ஒரு ஒர்க் எஃபர்ட் போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பரா பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இதான் சுபாஷ், எல்லாருமே நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், திருப்பி டைம் எடுக்கும். ஊர் மக்கள், குருவாடிப்பட்டி ஊர் மக்கள் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஊர் அப்படிங்கும்போது நம்ம யோசிச்சிருவோம் போவோம். சினிமாக்காரங்களை பொதுவாகவே பார்த்தா பிடிக்காது. ஏன்னா இப்போ முதல்ல நல்லா பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து சினிமா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா அப்படி இப்படி நல்லா இதாகும். ஸோ பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம அவங்களுக்கான ஸ்பேஸும் கொடுத்து அவங்க எங்களுக்கும் வந்து ஒரு மியூச்சுவலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க குருவாடிப்பட்டி மக்கள். பெப்பின் பற்றி நான் சொல்லணும். பெப்பின் ஒரு டெரிஃபிக்கான ரைட்டர் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இப்போ அட்டாசமான ஒரு டைரக்டராக சூப்பராக மாறிட்டாரு. ரொம்ப எங்களுக்கு 2 பேருக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன், அவர் எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை, அவ்வளோ சூப்பராக எங்களுக்கு என்ன உள்ள இருக்கு அப்படின்றது கரெக்டாக தெரியும். இப்போ ரூபாவோட பேரா ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னும் போது ஏன்னா அந்த கேரக்டர் தான் செகண்ட் ஹாஃபை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர். ஸோ அது யார் பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்பிஏ சொன்னாங்க. என்பிஏ வந்து பிகினிங் 1-2 சின்ன இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் தான் பார்த்துருக்கேன். என்பி வந்து அந்த ரோலை வந்து அவ்வளோ மெச்சூர்டா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ இன்டென்ஸான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த பெரிய ஸ்டார் ஆயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போ நல்ல ரிப்போர்ட்டோட அட்டாசமா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஸோ இதுல இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், நம்ம சுத்தி பெரிய சொசைட்டி பயங்கரமா வளர்ந்துருச்சு. பட் இப்பவும் வந்து நம்ம வந்து உமன்ஸ்க்கு வந்து 100% நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்டும் ரைட்ஸும் அவங்க நினைக்கிறத நம்ம கிட்ட கன்வே பண்றதும் நம்ம சொல்றோமா, ஐ மீன் நம்ம கேட்கிறோமா as a men, அதாவது எல்லா ஆம்பளைங்களையும் நான் சொல்ல, பட் அதுலயும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் மென் வந்து நம்ம வந்து கேட்கிறோமா, காது கொடுத்து கேட்கிறோமாங்கிறது எனக்கு இப்பவும் ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஏன்னா இது நான் வந்து டே டு டே லைஃப்ல நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஏன் இது எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, இப்போ எனக்கு வந்து என் அசிஸ்டண்டா ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அவங்க வந்து இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல போயிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரூம் கொடுக்கணும்,
எதுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக டிமாண்டிங்கான சினிமாட்டோகிராஃபி ஜாப்ல எதுக்கு பொண்ணுங்க அப்படின்றது இன்டெரக்டாக எனக்கு வரும் கேள்விகள். எதுக்கு தேவை? இப்போ வேற பசங்களை இது பண்ணிருக்கலாம் இல்லை, அவங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு ரூம்ஸ் 2 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இந்த பொண்ணு ஒரு ரூம் கொடுக்கணும், அதே போல் ஒரு வண்டி கொடுக்குறோன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எதுக்கு வண்டி? இந்த கேள்விகள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு டைரெக்டாக வராட்டி இன்டெரக்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது இப்பவும் இருக்கு. நம்ம நினைக்கிறோம் இது எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் இப்பவும் ஊருக்குள்ளாரையும் சரி, இன்னும் டீப் ரூரல்ல, அதே போல இப்ப இருக்கிற, அதாவது மேலோங்கி இந்த படிப்பறிவு இருக்கிற சொசைட்டிலையும் இது இருக்கு. இது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதாவது எல்லா ஆம்பளைங்களும் என்ன சொல்ல, ஆனாலும் அதுல சர்டன் ஆளுக இதுதான். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ப்ரீச்சியா சொல்லக்கூடாது. இது வந்து அழகா ஒரு அண்டர்லைங் லேயர்ல அதை சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்ற ஒரு இதுல பெப்பின் அது ரைட் பண்ணது எனக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அட்ராக்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டா எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா பொண்ணு, அண்ணன் தங்கச்சி, எல்லா விஷயமும் இதுல இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட் ஒரு இப்போ தியேட்டர்ல நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நல்ல ரெஸ்பான்ஸோட போயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் தியேட்டர்ல பாருங்க. ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ. இதை வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் லாட். வணக்கம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் நர்வஸாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எனக்கு இந்த மாதிரி மூவி தேங்க்ஸ் மீட்லாம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்பில் பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்கே இருக்கிறப்ப ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது. யமகாதகி ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஃபஸ்ட்டு நான் படம் நடித்தது யமகாதகி ரிலீஸ் ஆக முன்னாடி ஒன்று பாவா பிளாக் ஷிப்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. யமகாதகியில் அன்பு கேரக்டரில் அறிமுகமானது இன்னுமே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஸோ அன்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கு நன்றி சொன்னால் டைம் ஆகிடும். அதனால் யமகாதகி டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ என்னோட கெரியர் எப்படி பில்ட் ஆனாலும் யமகாதகி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டான ஒரு ஃபில்ம். அண்ட் இந்த யமகாதகி அண்ட் இந்த டைரக்டர் கண்ணில் நான் படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தால் என்னோட டீம் பிளாக் ஷிப். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா நாளும் என் நேரமும் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட இருப்பேன் என்றைக்குமே. ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை டீம் பிளாக் ஷிப் அண்ட் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தேன். வழக்கமாக இன்ஜினியரிங் டு சினிமா தான் நானும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எந்த கேள்வியும் கேட்காம சரி ஓகே ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அனுமதிச்ச என்னோட ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ அடுத்தடுத்து படங்கள், நல்ல படங்கள் நடித்து எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அஃப்கோர்ஸ் என்பி வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி அவரோட சின்ன சின்ன ஒர்க் பார்த்துருக்கேன். பட் என்பி அவ்வளோ பாப்புலர்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்காமல் விட்டுட்டேன். அப்போ எனக்கு தெரியாது. என் வீட்டிலலாம் சொல்லும்போது என்பி நடிக்கிறாரா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்தப்புறம் தான் எல்லாரும் பயங்கர ஃபேன் என்பி கூட. ஸோ வந்து வெரி 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 ஸ்வீட் பர்சன். ஸோ அவரோட அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சதில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அவரும் என்னோட கோ ஆக்டர்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் மென்ஷன் பண்ணல. அண்ட் இன்னொன்று, நானும் கவிதாவோட ஃபேன். ஸோ அவங்களோட கம்பேரிங் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். அஃப்கோர்ஸ் என்பி வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி அவரோட சின்ன சின்ன ஒர்க் பார்த்துருக்கேன். பட் என்பி அவ்வளோ பாப்புலர்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்காமல் விட்டுட்டேன். அப்போ எனக்கு தெரியாது. என் வீட்டிலலாம் சொல்லும்போது என்பி நடிக்கிறாரா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்தப்புறம் தான் எல்லாரும் பயங்கர ஃபேன் என்பி கூட. ஸோ வந்து வெரி 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 ஸ்வீட் பர்சன். ஸோ அவரோட அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சதில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அவரும் என்னோட கோ ஆக்டர்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் மென்ஷன் பண்ணல. அண்ட் இன்னொன்று, நானும் கவிதாவோட ஃபேன். ஸோ அவங்களோட கம்பேரிங் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்தை இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு 3 daysல வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ரீச் கிடச்சிருக்கு. பிகாஸ் நாங்கள் டெக்னீஷியனாக எங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஆனால் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை சொல்லணுன்ட்டு ராகுல் சார், எங்களோட ஃபஸ்ட்டு படத்தோட ஹீரோ அவர். ஸோ அவர் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது நாங்கள் கண்ணால் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா இதில் மற்ற ஆளுகளுக்கெல்லாம் அவங்கவுங்க படங்கள் அப்படியும் போகும். டைரக்டரும் ப்ரொடியூசருக்கும் அது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கண் முன்னாடி அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபைனலி இந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்துட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அருணாஸ்ரீ என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அவங்க முன்னாடி வந்தாங்க. தென் யஷ்வா பிக்சர்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அவங்க வந்தாங்க. ஸோ எல்லாரோட சப்போர்ட்லேயும் இப்போது நல்லபடியாக படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இன்னும் ஒரு 3 days தான் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் எங்களுக்கு அந்த புஷ் தேவை. இன்னும் நல்லபடியாக போகணும் இந்த படம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி ராகுல் சாரோட அப்பா அம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள் ஆன்ட்டி. ஏன்னா அவங்க பையன் அது பட்ட ஸ்ட்ரகிள் வந்து எனக்கு தெரியும், அது பர்சனலாக தெரியும். ஸோ அவங்க கூட நின்று இது பண்ணாங்க. ஸோ
உங்கள் சப்போர்ட் தேவை. சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.